नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसादाय पूतले महेयपकस्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपदाय नितकृपप्रदाय गौरकदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय स्वामी सारथिदेवेदमुरवाणि प्रचारिणे विशेष शून्यवादे पाचदाते सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री गुरु चरण पद्मा केवल बगादी समा बंधु मोहि सावधान माते बंध मोहि सावधान माते गुरु मुख पद्म भोग्य चित्ते कुरिया आज्ञा अनाकुरी हो माने आशा अरे नाकुरी हो माने आशा चकदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से चकदान जन्मे जन्मे पुसे प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो आगा प्रभु को रोया देहो मोरे पाद छाया आगा प्रभु को रोया देहो मोरे पाद छाया ये बेजा कुशुक त्रिभुवना ये बेजा कुशुक त्रिभुवना पाद जी हेल्प हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे तकदान दिलो दे जन प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जागा होते अव्यक्त विनाशा जाते प्रेम भक्ति जागा होते अव्यक्त विनाशा जाते गाय जागा तो श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु जनर बंधु पात्र के जीवाना
ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜெய ஸ்ரீல ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜெய தேவா அதித பாவன் குரு தேவா ஜெய பதக் சுவாமி குரு தேவா சுவாமி குரு ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஒரு சின்ன வீடியோ குருமராஜோட. குருமராஜ் எல்லாரும் பார்க்கலாம். தெரியுதுங்களா? வீடியோ ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஆமா தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ண. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணாப்ருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த स्वामीति नामिने नमः. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा. அவர் பிரேமானந்த சுகி. அவர் மகாபிரபு அன்புல உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். So please have mercy on me. I am very sad. So please have mercy on me. I am very sad. அதனால என்னிடத்துல நீங்கள் உங்களது கருணையை கொடுங்கள். நான் துக்க நிலையில் இருக்கிறேன். Ami Boroduki. Ami Boroduki. Ami Boroduki. I am very miserable. I am very miserable. நான் ரொம்பவும் துக்கமாக இருக்கிறேன். So be nice, His Holiness Manaswami, if he also translates some of the books of Lord Chaitanya. It would be good if Banaswami, he also translates some of the books on Lord Chaitanya. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பற்றிய புத்தகங்களுக்கு தவத்திரு பானுசாமி மகாராஜ் அவர்கள் மொழிபெயர்த்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும். I mean, even Krishna, he was giving his mercy to those who were surrendered to him. Even Krishna, he was giving his mercy to those who were surrendered to him. கிருஷ்ணர் யார் தன்னிடம் சரணாகதி அடைந்துள்ளாரோ அவருக்கு தான் கருணையை கொடுத்து கொண்டிருந்தார். Lord Chaitanya looted the treasure house of love of Krishna. But Lord Chaitanya looted the treasure house of love of Krishna. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் கிருஷ்ண பிரேமை என்கிற
பொக்கிஷ கிடங்கை அவர் கொள்ளையடித்தார். கை தட்டுங்க. He gave it out freely. He gave it out freely. அதை இலவசமாக விநியோகம் செய்தார். Hello! அரே Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Namaskaram. பிரபு கோவிந்த பிரபு மாதாஜி வந்திருக்காங்க, அவங்கள வரவேற்கலாம் பிரபு. நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna. Govind, Mataji, please accept my most humble obeisances. please accept humble obeisances. Actually, போன வாரம் வந்து என்ன விஸ்வேஸ்வரி மாதாஜி கிளாஸ் கொடுக்க சொல்லியிருந்தா. ஆல்ரெடி நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இன்னைக்கு சர்வீஸ் வந்து உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ற சர்வீஸ். ஸோ போன வாரம் என்னோட கிளாஸ்லயே வந்து ஆல்ரெடி கிவன் சோ மச் பேக்ரவுண்ட். எப்படி வந்து பத்மினி மாதாஜி வந்து ஒரு பில்லர் ஆஃப் மதுரதேஷ். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நான் ரூட் அப்படின்னு சொன்னேன். அதனுடைய தொடர்ச்சியா இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணாவோட மர்சில மாதாஜியோட கிளாஸ் நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு கேட்க போறோம். யாரெல்லாம் முதல் தடவை வந்து மாதாஜியை பாக்குறாங்களோ அவங்களுக்காக மாதாஜி 1984 கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்துல வந்துருக்காங்க. 1989 மாதாஜி வந்து இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டு 1994 வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டாங்க. அதுவும் இல்லாம மிக அற்புதமா வந்து இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரியில மிக விமர்சையாக பிரச்சாரம் செய்து இன்னைக்கு வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இன்னைக்கு வந்து வளைகுடா தேசத்துல மட்டும் இல்ல, உலகம் எங்கும் மக்கள் பலவிதமான பக்தர்கள் இன்னைக்கு உருவாக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அது மாதாஜியும் பிரபுவும் செய்த கருணை தான். அவங்களோட அந்த இனிஷியல் ஸ்டெப்பு எங்க எல்லாருக்கும் எப்படி என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்தது, குரு மகாராஜ் மேல உள்ள பக்தியை எடுத்து உரைச்சது எல்லாம் அந்த புகழ் முழுக்க பத்மினி மாதாஜிக்கும் பிரபுக்கும் சேரும். என்னுடைய மிக மிக பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுண்டு மாதாஜி வந்து மேற்கொண்டு நம்ம அனைவருக்கும் குரு மகாராஜரை பத்தி அறிவுரை செய்து, நான் போன வாரம் சொல்லியிருந்தேன் இங்க குழுமி இருக்கிறது எல்லாம் மோஸ்ட்லி மாதாஜிகளா இருக்காங்க. நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு மாதாஜியும் பத்மினி மாதாஜி மாதிரி ஆகணும் நான் போன வாரம் சொன்னேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் கேட்டுண்டு அப்படியே மாதாஜி என்ன சொல்றாங்களோ அதை நல்லா மனசுல பதிய வச்சு எல்லாரும் மிக அற்புதமான பிரச்சாரகர்களாக வரணுங்கிறது குரு மகாராஜுடைய ஆசிகளால எல்லாரும் ஆகணும். நாம் அனைவரும் மாதாஜிகள் மட்டும் இல்ல பிரபுக்களும் ஆகணும்னு வேண்டிட்டு மாதாஜிட்ட பேச விண்ணப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபு. ஒரே ஒரு மதுரதேஷ்ல ஜெகநாத் இது ரத யாத்திரை பத்தி பேசிட்டு ஏதாவது உனக்கு நடுவுல ஞாபகம் வந்தா இது பண்ணு, ஆட் பண்ணு.
சரி மேடம், ஷுவர், தேங்க்யூ. நைஸ் see you. அக்ஷயா நாராயணன் மாதாஜி, நீங்க வந்து ஹோஸ்டா ஆயிட்டீங்க. நான் வெளியில போனதுனால நீங்க இப்ப எனக்கு மாத்தி விடுங்களே ஹோஸ்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. அக்ஷயா மாதாஜி. ஓஹோ அச்சா. அப்போ ஓகே, நீங்க இதுல போன்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? அதான் அதுல 3 டாட் வரும் பாருங்க. அந்த 3 டாட்டை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி வரும். அதுல பார்ட்டிசிபேண்ட் வரும். அதை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா எங்க பேர் எல்லாம் இருக்கும். எங்க 3 பேர்ல யாரோ ஒருத்தங்களையாவது போஸ்ட் பண்ணுங்க. அப்ப நாங்க மத்தவங்க கோகோஸ்ட் ஆக்கிக்குவோம். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் வேற ஏற்பாடு பண்றேன். நீங்க மியூட் ஆக்கிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ரெக்கார்டிங் போயிட்டு தான் இருக்கு. நான் கூப்பிடுறேன், அவங்களை கூப்பிட்டு ஹோஸ்ட் பண்ண சொல்றேன். Okay, thank you very much. Thank you, Govinda Prabhu, for being kind, saying the kind words on for me. And Govinda Prabhu was the first devotee who joined, a serious devotee who joined. ஐயோ தமிழ்ல எங்க யாத்திரால முதல்ல ஆரம்பிச்ச போது முதல்ல சில பக்தர்கள்லாம் வந்துட்டு இருந்தா, ஆனா சீரியஸ் டிவோட்டியா வந்தது கோவிந்த பிரபு தான் ஜாயின் பண்ணார். அதுக்கப்புறமா நிறைய அந்த யாத்திராவை இது பண்றதுல ரொம்ப அவர் ஒரு பில்லரா இருந்திருக்கார். ரொம்ப ஐ மீன் அத குரு மகாராஜ் சேவையில பண்றதுக்கு அவரும் ரொம்ப அவரும் இது பண்ணியிருக்கார், சேவை பண்ணியிருக்கார் நிறைய. அந்த ஸோ அது ரொம்ப வருஷ ஞாபகங்கள் அங்க. ஸோ குரு மகாராஜ் பத்தியும் இப்போ யோசிக்கிறதுக்கு இப்போ நன்னா இருக்கும், உதவியா இருக்கும். நீ இருக்கிறதுனால நான் ஏதாவது மறக்க கூடாது. அதான் அவரும் அவர் இது வைஃப் கௌரங்கி கோபி 2 பேரும் நிறைய பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கான். அதுக்கப்புறமா துபாய்க்கு போனா. பட் எவ்வளவு வருஷம் இருந்த நீ அங்க? 15 18 வருஷம். 18 வருஷம். ஓகே. சோ நிறைய குரு மகாராஜ் பத்தி இது ஞாபகப்படுத்துக்க சௌரியமா இருக்கும். ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானஜானசாலக்ய சக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜெயபதாக ஸ்வாமிநிதி நாம்னே நமः. ஆச்சார்ய பாதாய நிதாய கிருபா பிரதாயினி கௌரகதா தாம்தாய நகர் கிராம் தாரிணி நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாம்னே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவி गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. முதல்ல குரு மகாராஜோட ரத யாத்திரா இதை சொல்லிட்டு அப்புறம் அவரோட ஒரு லெக்சரே அதுல நிறைய விஷயங்கள்லாம் வருது ரத யாத்திரத்தை பத்தி, ரத யாத்திராவை பத்தி. சோ அதுவும் அதுக்கப்புறமா அதுவும் கேட்போம். ஓகே மாதாஜி. ஸோ குரு மகாராஜ் வந்து ரத யாத்திராவும் குரு மகாராஜும் அப்படியே ஒண்ணு. ரத யாத்திரானா குரு மகாராஜ், குரு மகாராஜ்னா ரத யாத்திரா. ஏன்னா அவர் ஜாயின் பண்ணதே ரத யாத்திரா சமயத்துலதான். நீங்க படிச்சிருப்ப பிரபுபாத லீலாமிருத்தால் இல்ல அவரோட லீலாமிருத்தால இருக்கோ ஜெயபதாக் சுவாமி வந்து. ஏன்னா அவர் வந்து டிவோட்டிஸ்க்காக எல்லா இடமும் தேடிட்டு இருந்தார். அப்புறம் கடைசியில அவர் சான் பிரான்சிஸ்கோ அவர் நினைச்சார் சரி நான் இப்போ இந்தியா தான் போயானுன்னு. அப்போ அவர் சான் பிரான்சிஸ்கோல இந்த ரத யாத்திரா நடக்கச்சு அவர் அங்க வந்தார். வந்து ஏதோ பிரசாதம் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு கோவிலுக்குள்ள நுழைஞ்சு என்ன இருக்கு பாப்போம்னு அப்படின்னு நினைச்சா அதுக்குள்ள இந்த ஜெயநந்த பிரபு யாரு அந்த ரத யாத்திரத்தை முதல்ல இஸ்கான்கே இது பிரபுபாதக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரோ, அது ரத்தம் எல்லாம் பில்ட் பண்ணி அந்த ரத யாத்திராக்கு மெயின் அவர் தான் பில்லர், பிரபுபாதாக்கு ஹெல்ப் பண்ணவர். சோ அவர் வந்து ரத்தாவை இது பண்ணிட்டு இருந்தார், கட்டின்னு இருந்தார், கார்பென்ட்ரி ஒர்க் அவர் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ குரு மகாராஜ பார்த்த உடனே பிடிச்சுட்டார். அவரை உள்ள போக விடல, வா சேவை பண்ணவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுத்தியில கையில கொடுத்துட்டார். ஒரு ஆணியை தான் பிடிச்சுட்டு ஆணி அடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு. சோ அந்த ஆணி மேல அவர் அடிச்ச போது ஐயோ நீ எவ்வளவு நன்னா ரொம்ப நன்னா பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அப்புறம் நீ இப்ப ஆணி பிடிச்சுக்கோ, நான் சுத்திலால அடிக்கிறேன்னு. ஓ ரொம்ப நன்னா சுத்தி இதுவும் ஆணி பிடிக்கிற நீ இங்கேயே என்னோட இருந்து எல்லாம் இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள இத முடிக்கணும் நீ இருன்னு. சோ எடுத்த உடனே அவருக்கு ஜெகநாதோட கிருபை, அவருக்காக சேவை. அவர் சொன்னார், நான் இந்த பிலாசபி என்ன, இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கா, இங்க ஜாயின் பண்ணலாமா, இதெல்லாம் யோசிக்க கூட டைம் இல்ல. அவர் நேர எனக்கு சேவையில ஏத்தி விட்டுட்டார். அதுக்கப்புறமா ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறமா அவரோட சங்கத்துல இருந்ததுனால எப்ப பாரு பிரபுபாத் பத்தி, ஜெகநாத் பத்தி, கிருஷ்ணா பத்தி இதே கேட்டு கேட்டு அவரோட கிருஷ்ண உணர்வு ரொம்ப ஃபுல்லா அவருக்கு கன்வின்ஸ் ஆயிடுத்து. இங்கதான் நான் இருக்கணும், ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு. சோ முதல்ல அந்த ரத்த யாத்திரை அன்னைக்கே அவர் ஜெயநந்த பிரபு அவருக்கு இதெல்லாம் ஷீக்காலாம் வச்சு மயிரெல்லாம் இது பண்ணி விட்டாரா, பண்ணி. சோ அவர் டிவோட்டி ட்ரெஸ் போட்டுண்டு ரத்த யாத்திரைக்கு முன்னாடி நின்னுட்டு இழுத்துட்டு இருக்காரு. சோ முதல்ல ஜாயின் பண்ணதே ஜெகநாத்தோட கிருபை ரத்த யாத்திரை அன்னைக்கு தான். அதுக்கப்புறமா அவர் பிரபுபாதா என்ன சொன்னார்னா, எனக்கு என்னோட பர்த் பிளேஸ்ல ரத்த யாத்திரா ரொம்ப கிராண்டா இருக்கணும்னு. உலகம் பூரும் ரத்த யாத்திரா பிரபுபாதா நடத்தி வச்சிருக்கார். ஆனா அவர் சொன்னார், கல்கட்டா என்னோட ஜென்மஸ்தலத்தை இருக்கிறதுனால அங்கதான் இது மேக்சிமம் பெருசா நடத்தணும்னு. ஒரு வருஷமும் இஸ்கானோட மேக்சிமம் பிக்கஸ்ட் ரத்த யாத்திரா கல்கட்டால இருக்கணும்னு. அதனால குரு மகாராஜ் தான் மெயினா அங்க இது இன்சார்ஜ். அதுக்கு ஒரு வருஷமும் ரொம்ப நன்னா, ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்னும் ரொம்ப கிராண்டா அதை நடத்தி, அந்த கொல்கட்டா டெம்பிள் தான் அதை நடத்துறது, ஆர்கனைஸ் பண்ணி. அப்புறம் அந்த 10 நாளும் உல்டா ரத்துக்கு வரலும் அங்க இது போட்டு பந்தல் போட்டு டெய்லி ப்ரோக்ராம் நடக்கும். குரு மகாராஜ் டெய்லி கிளாஸ் கொடுப்பார். அது மாதிரி ஒரு பெரிய, அவர் வரலன்னா ஜெகநாத் மூவே ஆக மாட்டார். ஒரு வருஷம் என்ன ஆச்சுன்னா, அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஃபிளைட் எங்கேருந்தோ வரணுமா இருந்தது, ஐ திங்க் டிலே ஆயிடுத்து. சோ இவெல்லாம் எப்படி இது ரொம்ப லேட் ஆயிடுத்தே, நம்ம ஆரம்பிக்கலான்னு ஆரம்பிச்சாக்க நகரவே இல்ல. அது குரு மகாராஜ் அவர் வந்த அப்புறம் தான் ஜெகநாதர் நடக்க ஆரம்பிச்சார். சோ அந்த மாதிரி அவருக்கும் ஜெகநாதருக்கும் ஒரு பெரிய கனெக்ஷன். இப்போ இந்த இது ராஜாப்பூர் ஜெகநாத்லயும் நிறைய லீலா எல்லாம் அவர் ஒரு தடவை ராஜாப்பூர் ஜெகநாத் இன்ஸ்டால் பண்ணச்ச அந்த பூஜாரி அந்த டேட்டிஸ்லாம் அவ எல்லாம் இது பண்ணியிருந்தா, ரெடி பண்ணிட்டா. அது ஒரிஜினலா பூரியிலேந்து வந்த ஜெகநாத். அப்போ முஸ்லிம் அந்த முகல்ஸ் அட்டாக் பண்ண போது அந்த அங்கேருந்து ஜெகநாதரை தூக்கிண்டு வந்தா இங்க இது பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, ஒழிச்சு வைக்கிறதுக்கு. அந்த ஜெகநாதர் புதைச்சு அதனோட இதுதான் ராஜாப்பூர் ஜெகநாத். சோ அதெல்லாம் தயார் பண்ணிட்டா. ஆனா அந்த லேண்ட் எங்க அவ இஸ்கானுக்கு கிடைச்சிருந்ததோ, அங்க யாரெல்லாம் அந்த லேண்ட் ஹோல்டிங் கொடுத்தாலோ அவள்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை கோவில் கட்டுறதுலன்னு அவ பர்மிஷன் தரணுமா இருந்தது. அப்போ இன்னும் 2-3 பேர் இன்னும் தந்திருக்கல. அதனால குரு மகாராஜ் சொன்னார் அந்த பூஜாரிட்ட, நீ இப்போ ஒன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணாத வர்ஷிப்லாம், ஒன்னும் போகாவும் அர்ப்பணம் செய்யாதன்னு. அதனால இந்த பூஜாரி நிறுத்திட்டார். அப்போ அவரோட சொப்னத்துல என்ன பாக்குறாருன்னா, ஜெகநாத், பல்தேவ், சுபத்ரா 3 பேரும் இந்த கோவிலை விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டு இருக்கா, மாயாப்பூர் வர்றோம். அப்போ என்னாச்சு ஏன் பொருள்லாம், நாங்க அங்க போய் ராதா மாதவோட பிரசாதம் சாப்பிடுறேன், எங்களுக்கு ஒன்னும் கிடைக்கலையே அப்படின்னு ஓடி இருந்தா. அப்போ போய் குரு மகாராஜ்ட சொன்னா, குரு மகாராஜ் இப்படி எனக்கு ட்ரீம் வந்ததுன்னு. அப்போ குரு மகாராஜ் சொன்னா, நீ ஆல்ரெடி ஆஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டியா? ஆமா, ஆனா எனக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்ல பயமா இருந்தது, ஏன்னா நீங்க சொன்னல ஆரம்பிக்காதேன்னு, உங்களை கேட்காமையே நான் போக ஆரம்பிச்சுட்டேன், அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லல அப்படின்னு. சோ குரு மகாராஜ் சொன்னார், இல்ல அப்போ ஒரு தடவை ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா கொண்டு கொடுத்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி உலகத்துல எந்த இடத்துல ஜெகநாத் ரத்த யாத்திரா நடந்தாலும் குரு மகாராஜ்க்கு இன்விடேஷன் வந்துடும். அவர் ஒரு ரத்த யாத்திரான்னு சொன்னா கண்டிப்பா அங்க போவர், என்ன இருந்தாலும் சரி. அதுதான் ஒரு ட்ரிக். அப்படிதான் மலேசியா அவ ரொம்ப ட்ரிக்கி. அவ என்னன்னா ஒரு இடத்துலயும் ரத்த யாத்திராவை வச்சுன்றது. அவ எல்லா ஐலண்ட்ஸ்லயும் அங்க போனா ரத்த யாத்திரான்னு போய் 7-8 அங்க இருப்பா இல்லையா ரத்த யாத்திராக்காக. அப்போ என்னாச்சுன்னா அப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப பொறாமையா இருக்கும், இந்த பாரு அவ ரத்த யாத்திரான்னு வச்சுட்டு எத்தனை வச்சுட்டு இருக்கா குரு மகாராஜ் அப்படின்னு. அப்போ குரு மகாராஜ் என்ன சொன்னார்னா,
இப்போ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் அவுட்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கிறது, அது வந்து இன்டோர்லயும் நடக்கிறதுன்னு இன்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ். அது மாதிரி ரத யாத்ரா ஏன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரில வெளியில நடத்த முடியாது, அவ அலோவ் பண்ண மாட்டான். அதனால அவர் சொன்னார் நம்ம வந்து இன்டோர்லயே வச்சுக்கலாம் ரத யாத்ரா அப்படின்னு. பிரில்லியன்ட் ஐடியா. அதான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் உலகத்திலேயே எந்த இடத்துலயும் இன்டோர் ரத யாத்ரா எல்லாம் யாரும் பண்ணதில்ல. பண்ணாக்க ஜெகநாதரை வெளியில தான் இழுத்துட்டு போறா. ஆனா இது குரு மகாராஜோட பிரில்லியன்ட் ஐடியா. எல்லா இடத்துலயும் ஜெகநாத்தோட ரத யாத்ரா ஆகணுங்கிறது அவரோட மனசுல. அதனால அவர் சொன்னார், நீங்க ஜெகநாத், அதே எங்கள்கிட்ட இருந்த சின்ன ஜெகநாத் தான், அதாவது எவ்வளவு அது ஒரு ஃபுட் டேட்டி. அந்த டேட்டியும் எப்படி வந்தாருன்னா, முதல்ல எங்க ஒரு சில டேட்டிஸ் இருந்தது, சின்ன விக்கிரகம், ஒரு கிருஷ்ணர், அப்புறம் கிருஷ்ணரோட மாடு இருந்ததா, அண்ட் சின்ன ஜெகநாத், இதெல்லாம் ஒரு ஆல்டர் இருந்தது. அப்போ அந்த ஆல்டர் என்னாச்சுன்னா, அந்த கர்டன் இருந்தது அண்ட் எலக்ட்ரிக் பல்பு இருந்தது பகவான்கா. நாங்க எங்கேயோ வெளியில போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள அந்த எலக்ட்ரிக் பல்ப் வந்து அந்த கர்டன் மேல பட்டு அது எரிஞ்சு அண்ட் டிடிஸும் இதுவாயிடுது. அப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஐயோ, இது என்ன, ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டுமா, என்னமோ எதனால இப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. அப்போ ஜெகநாதர் என்ன ஒரு டிவோட்டி கார்பெண்டர் அப்பதான் வர ஆரம்பிச்சார். தட் இது அவர் பேர் என்ன, நிமாய் கௌரா இல்ல இல்ல பெங்காலி டிவோட்டி. ஆமா ஆமா, நிமாய் அவர் பேரு என்னல ஆரம்பிக்கும். அதான் நிமாய் நித்தாயா. He is from கட்வா. நிர்மல் கிருஷ்ணா. நிர்மல் கிருஷ்ண பிரபு. அவர் வந்து அவர் கார்பெண்டர், டிவோட்டி கார்பெண்டர். அவரே வந்து சொன்னார், நான் வந்து ஜெகநாத் எல்லாம் எனக்கு கார் பண்ண தெரியும், நான் பண்ணி தரேன்னு. ஓ கண்டிப்பா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோம். அண்ட் அது பண்ணியாச்சு. அவர் பண்ணப்புறம் அதை எப்படி பெயிண்ட் பண்றது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கச்ச யாரோ ஒரு டிவோட்டி வந்தார், பெயிண்டர். அவர் சொன்னார், நான் உங்களுக்கு ஜெகநாத் எல்லாம் நல்லா பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணி தரேன்னு. சோ நாங்க பேக் டு காடட் மேகசின்ல இருந்து எல்லாம் ஜெகநாத் போட்டோ எல்லாம் எடுத்து கொடுத்தோம், இது மாதிரி பண்ணி தாங்கன்னு. சோ அவர் சொன்னார், எனக்கு 1 வாரம் ஆகும் அப்படின்னு. மார்னிங் டு நைட் அங்க உட்காந்து விடாம பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். அண்ட் இல்லையா, ஞாபகம் இருக்கா, அவர் வந்து ரொம்ப சீரியஸா பண்ணிட்டு சரி பண்ணப்புறம் அவர் எங்கேயோ மறைஞ்சு போயிட்டார். நான் வரேன், நாங்க கூப்பிட்டுருந்தோம், ப்ளீஸ் வாங்கோ, நீங்க எங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ்க்குலாம் வாங்கோ அப்படின்னு கூப்பிட்டா அதுக்கப்புறம் அவரை பார்க்கவே இல்லை. சோ அது மாதிரி எப்படியோ ஜெகநாத் வந்தாரா. அப்புறம் அதை வர்ஷிப்பும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்போ எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டியா இருந்தது, இது என்ன நம்மளாவே ஏதோ வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இது குரு மகாராஜ்கிட்ட கேட்கவும் முடியலையே அப்படின்னு ரொம்ப இதுவா இருக்கச்ச குரு மகாராஜ் அப்பதான் வந்தார். கொஞ்ச நாள்ல வந்துட்டு அவர் ஆல்டர் ரூம் என்டர் பண்ண உடனே அந்த ஜெகநாத்தை பார்த்துட்டு ஜெய் ஜெகநாத் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ சரி, அதை ஏதோ அவரே இன்ஸ்டால் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அண்ட் அவர் இது ஆர்த்தி எல்லாம் எடுக்க சொன்னோம். ஸோ அவர் எப்படி பண்றதுலாம் அவர் ரொம்ப அழகா, ஆர்த்தி எவ்வளவு அழகா இருந்தது பார்க்க. அவர் எப்படி பண்ணார்னா, நம்ம யூஸ்வலா சில பூஜாரிஸ்லாம் தனித்தனியா ஒவ்வொரு விக்கிரகத்துக்கும் ஆர்த்தி காமிப்பா. நாங்களும் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். குரு மகாராஜ் என்ன அப்படி ரொம்ப அழகா அவ கையால இப்படி குரு பரம்பரை மூலமா போயிட்டு அவர் வந்து ஒரு ஸ்டெப்லயும் எல்லாம் யாரெல்லாம் அந்த டேட்டிஸ்ல இருக்காலோ எல்லாருக்கும் சேர்த்து பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த மாதிரி. சோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எப்போதும் அந்த சம்சார தவால ஸ்ரீ விக்கிரஹாராதன நித்ய நானா அது படைச்சா தான் அவர் தான் காமிச்சு கொடுத்தாரு எப்படி ஆர்த்தி பண்ணணும்னு. ஸ்ருங்கார தன்மன், ஐ மீன் குருனா அவர் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்ருங்காரம் பண்ணி எப்படி பகவானை சேவிக்கிறது அதெல்லாம் கத்து தர்றாரு. அவரும் ஐ மீன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கத்து தரணுங்கிறது இல்ல, எல்லாம் இஸ்கான்ல பிரபுபாதா வச்ச இதுதான் குரு, சில சீனியர் டிசைபிள்ஸ்க்கு நம்ம எல்லாம் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஸ்டில் ஒரு ஜஸ்ட் ஃபீலிங் அவ்வளவுதான். இப்போ சோ அந்த மாதிரி ஜெகநாத் வந்திருந்தார். அண்ட் குரு மகாராஜ் என்ன சொன்னார்னா, நீங்க வந்து ரத யாத்ரா இது பண்ணுங்கன்னு. சோ ரத யாத்ரா யாருக்கு இது பண்ணி தந்தா, பில்ட் பண்ணி தந்தா? ஜெயானந்த பிரபு. பிரபு இஸ்கான்ல. நான் மஸ்கெட்ல கேக்குறேன் அவரை.
ஆஹ் ஞாபகம் வரும்போது சொல்ல மாட்டேங்குது. ஐ லவ் டு ஃபிகர் அவுட். ஏதோ ஒரு டிவோட்டி பண்ணி தந்தார் இல்லையா, ரொம்ப அழகா. அண்ட் எல்லாம் அது அந்த துணியும் எப்படியோ கிடைச்சது எல்லாம். ஸோ அது செட்டப் பண்ணி எல்லாம் குரு மகாராஜா ப்ளீஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒரு ஹால், கிருஷ்ணரோட கோவில் இருக்கு, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆடிட்டோரியம் இருக்கு. அந்த இடத்துல ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் ஜெகநாத் அவர் ரத்த யாத்திரை, ஐ மீன் ரத்தா அங்க உள்ள ரத்தா மேல ஜெகநாத் பல்தேவ் சுபத்ரா வச்சுட்டு அப்புறம் அவரை ஃபுல்லா ஹாலில் சுத்தி சுத்தி அழைச்சிட்டு போயிருந்தோம். அது ஃபர்ஸ்ட் எல்லா லேடிஸ்லாம், அப்புறம் குழந்தைகள், அப்புறம் ஜென்ஸ் தனியா அப்படி. ஆனா அது முதல் தடவை சுமாரா கூட்டம் நன்னாவே இருந்தது. பட் அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆயிரக்கணக்குல வர ஆரம்பிச்சுட்டா. அண்ட் அதுல என்ன இதுனா குரு மகாராஜமும் வந்திருந்தார் முதல்ல ரத்த யாத்திரத்துல இருந்து. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரத்த யாத்திரை ஐ திங்க் குரு மகாராஜா கூப்பிடல, அது எப்படி போறது எல்லாம் சரியா பார்த்துட்டு அப்புறம் அவரை கூப்பிடலான்னு. அதுல இருந்து செகண்ட் ரத்த யாத்திரால இருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வருவார். அப்போ எங்களுக்கும் ரொம்ப குஷியாயிடுது, ரத்த யாத்திரானா கண்டிப்பா வருவார். சோ எவ்ரி இயர் வந்துட்டு இருந்தார். அண்ட் அது என்ன நல்லதுன்னா, அவர் கொஞ்சம் இழுத்து விட்டு டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பாடி எல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் ஸ்டேஜ் மேல நின்னுட்டு கீர்த்தன் பண்ணிட்டே இருப்பார். சோ எல்லாருக்கும் யாரெல்லாம் ரத்தத்தை இழுக்கிறாளோ அவள்லாம் இழுத்துட்டே குரு மகாராஜையும் பார்க்க முடியும் ஸ்டேஜ்ல ஆல் த டைம். சோ அது ரொம்ப நன்னா இருந்தது அந்த ரத்த யாத்திரா அதெல்லாம். அண்ட் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, ரத்த யாத்திரா ஆனப்புறம் எல்லாரும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருப்போம். அவருக்காக இது என்டர்டெயின்மெண்ட், டிராமா, பாட்டுகள், டான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். குரு மகாராஜ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, பின்னாடி போய் அவரோட லெக்சரும் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் திங் அவர் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி கூட அவர் பின்னாடி போய் யாரெல்லாம் டிவோட்டிஸ் காலையில இருந்து அவ ராத்திரி வரலும் கிச்சடி பிரசாதம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படியே அங்க கல்ஃப்ல அவ்வளோ வெயில், அங்க அந்த இடம் ஏர் கண்டிஷனும் இல்லை, ஏன்னா வெளியில ஒரு ஷெட் மாதிரி அதுல அவ இது பண்ணிட்டு இருந்தா. ஃபேன் இருந்ததோ இல்லையோ எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் அவ்வளோ மார்னிங்ல இருந்து கிச்சடி பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டே இருப்போம். அது அவ பண்ணிட்டே இருப்பா அந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து, மெயின்லி பெங்காலி டிவோட்டிஸ் அண்ட் மத்த இவாளும், அவளுக்கு மலையாளம் இன்னும் நிறைய பேர். ஸோ அவர் போய் ஒவ்வொரு டிவோட்டிட்டையும் அவர் ரொம்ப எப்படி இருக்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ், நீங்க ரொம்ப நல்ல சேவை பண்றேன்னு. ஏன்னா இங்க உட்காந்து நம்மளாம் ரத்த யாத்திரால எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வமா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம். ஆனா பின்னாடி இவா தானே யாரையும் பார்க்காம அவ்வளோ இது ஒண்ணுமே இது பண்ணாம அவ்வளோ சேவை பண்ணிட்டு இருந்தா. ஸோ குரு மகாராஜ் போய் எல்லாரையும் தேங்க் பண்ணுவார். அதை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப இதுவாயிடுது, பாத்தியா எவ்வளவு அவர் எல்லா டிவோட்டி பத்தியும் அவர் இது பண்றாரு. யாரு முன்னால இல்லையோ அவளை பத்தியும் அவ இது ஞாபகம் வச்சுட்டு அங்க போவார். அண்ட் எல்லாரையும் என்கரேஜ் பண்ணுவார். யாரெல்லாம் இது என்டர்டெயின் பண்றதுக்கு, நீ என்ன டான்ஸ் பண்ணவா, பாடினவா, டிராமா பண்ணினவா, அவளெல்லாம் ரொம்ப இது பண்ணி பாராட்டி அவ கூட போட்டோ எடுத்துட்டு. ஸோ ரத்த யாத்திரானாலே ஒரு பெரிய மகோத்சவம், ரொம்ப பர்சனல். அதுவும் ஏன்னா இன்டோரா இருக்கிறதுனால, அவுட்டோரா இருந்தாக்க எங்கேயோ குரு மகாராஜ் இருப்பாரு, எங்கேயோ நம்ம இருப்போம், அது ஏதோ இப்படி பார்ப்போம், அவ்வளவுதான். இங்கன்னா ஒரே ரூம்ல ஆடிட்டோரியத்துல இருக்கிறதுனால அவரை பார்த்துட்டே இருக்கலாம், அதுக்கப்புறமா போய் பேசலாம், அந்த மாதிரி. ஸோ ரொம்ப நன்னா, அது ரொம்ப அப்புறம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா, அவ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அவ சொன்னா ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் இது ஐ மீன் எதுக்கு என்ன சொன்னா, ஐ திங்க் விசாக்கு they should come through the religious ministry. through that, அதாவது இவா தான் was that this business people into association. அவ மூலமா தான் போகணும்லாம் சொல்லி அது ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கும். அவ ரொம்ப இதெல்லாம் போடுவா, நிபந்தனைகள்லாம், இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாதுன்னு. ஸோ குரு மகாராஜ் அது ஆனா நாங்க இருந்த வரலும் இல்ல அவர் வந்தாலும் ஸ்டேஜ்ல இருக்க முடியாது, ஜஸ்ட் ஆர்டினரி டிவோட்டி மாதிரி தான் இப்படி போகணும் அப்படின்னு. ஸோ நாங்க குரு மகாராஜ்கிட்ட சொன்னோம், என்னமோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தது, அதனால குரு மகாராஜ் அப்புறமாலாம் வரல. ஆனா முதல்ல நிறைய வருஷங்கள் அவர் இருந்தார். ரத்த யாத்திராக்கு அப்புறமா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பார், போய் ராத்திரி எல்லாம் கேட்பார்,
எப்படிலாம் நடந்தது அவரோட பேசிண்டே இருப்போம் ராத்திரி வரலும் சாப்பிட்டுட்டு. அது ரொம்ப அவர் ரொம்ப கிருப்பா கொடுத்திருக்கார். ஏதாவது ப்ரோக்ராம் ஆனப்புறம் போயிட்டு ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ராத்திரி வரலும் நன்னா பேசிட்டு அப்புறம் தான் படுத்துப்பார். அண்ட் சில டிவோட்டீஸ் வந்து அவருக்கு இன்னும் ஃபைனலா அவர் தூங்குற வரலும் காலெல்லாம் மசாஜ் பண்ணி அப்படி அவளுக்கு இன்னும் இது கிடைக்கும் கிருப்பை. ஸோ அது இந்த மாதிரி ரத்த யாத்திரா அனுபவங்கள். அண்ட் வேற என்ன குரு மகாராஜ் பர்சனல் லெவல்ல எங்களுக்கு இனிசியேஷனும் ரத்த யாத்திரா அன்னைக்கு தான் கிடைச்சது. ஃபர்ஸ்ட் நாங்க மாயாப்பூர் போன போது அங்க போய் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதிட்டோம். அப்புறம் குரு மகாராஜ் சொன்னார் நான் சொல்றேன் அப்புறமானு. அண்ட் அன்னைக்கு நாங்க மறுநாள் அங்கேருந்து கிளம்பி டிக்கெட்லாம் புக் ஆயிடுது ஃப்ளைட் கல்ஃபுக்கு திரும்பி போன மாதிரி இருந்தது. ஆனா குரு மகாராஜ் வந்து இங்க பெங்களூர் டெம்பிள் பிரசிடென்ட்லேருந்து அவர் எங்க கூட இது கொடுக்க மறந்து போயிட்டார், ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர். ஏன் வரலன்னு குரு மகாராஜ் காத்திருந்தார். அப்புறம் போனே பண்ணிட்டார், ஏன் கொடுக்கல ரெக்கமெண்டேஷன். நான் மறந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு ஐ ரெக்கமெண்ட் தேம்னு சொன்னார். ஸோ அதனால நாங்க வந்து திராட்டில் இருந்தோம். அண்ட் அப்போ ஆக்சுவலி அன்னைக்கு ஒன்றும் இனிசியேஷன் பிளான் கூட இல்லை. அப்போ குரு மகாராஜ் வந்து ரொம்ப கைண்ட். அப்போ அவர் சொன்னார் சரி நான் உங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. அண்ட் அவர் ஸ்டேஜ்ல உட்காந்து சாண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். எங்க பீட்ஸ் காமிச்சார், நான் சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனா என்ன ஆயிடுதுன்னா அப்போ லோட் ஷெட்டிங் ஆயிடுது, ஃபுல்லா டார்க். அங்க ஃபுல் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருக்கா. குரு மகாராஜ் லெக்சர் எல்லாம் கொடுக்க அவர் கூட மற்ற ஸ்பீக்கர்ஸ் இருந்த போது சாண்ட் பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் அவர் லெக்சரும் ஆச்சு. இருட்டுல எல்லாரும் கேட்டுட்டா. ஸ்டேஜ்ல மட்டும் ஏதோ சம் லைட்ஸ் லேம்ப்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஏதோ நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போ அவ்வளவுதான், இந்த டார்க்னஸ்ல என்ன நடக்க போறது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கச்ச குரு மகாராஜ் வந்து ஒரு டார்ச் பிடிச்சிட்டு ஸ்டேஜ்ல இருந்து நடந்து வந்து எங்க ஹோமம் எல்லாம் நடக்கிறதோ அந்த ஹோமத்துல உட்காந்து இருந்தோம். அங்க வந்து குரு மகாராஜ் அந்த டார்ச் லைட்ல இனிசியேஷன் கொடுத்தாரு. அவ்வளோ கிருப்பா குரு மகாராஜ். எவ்வளோ அவரோட மூடே அப்படிதான். ஜெகநாத் மாதிரி எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்கணும், பிரசாதம் நிறைய பிரசாதம். அது நம்ம மாயாப்பூர் போச்சே நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி அவருடைய கருணை. அது சாரி அவருக்கு டெய்லி குரு பூஜா பண்ணச்ச எல்லாரும் நின்று போமோன்னு அத்தனை கூட்டம் இருக்கும். எல்லார் கையிலயும் 2 சமோசா எல்லாருக்கும். எப்ப போனாலும் குரு மகாராஜ் அவ்வளவு தாராள மனசு, அப்படியே எல்லாருக்கும் பிரசாதம் இது பண்ணணும்னு. இந்த ஜெகநாத் மாதிரியே அந்த மூடு. சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி வேற அந்த மர்சி, பட் ஜெகநாத் மாதிரி பிரசாதம் எல்லாருக்கும் கொடுத்து அது மூலமா எல்லாருக்கும் கிருபை கொடுக்கணும்னு அவருடைய இது. அங்க மாயப்பூர்ல அவர் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டிலையும் அவர் 2 நாள், ஒண்ணு வந்து கௌர பூர்ணிமாக்கு அப்புறமா, அதுதான் மெயினா ஐ திங்க் அவர் டிசைபிள்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அங்க பிரசாதம் பண்ணி சில டிவோட்டீஸ்க்கெல்லாம், மெயின்லி பிரபுபாத் டிசைபிள்ஸ் அவளுக்கெல்லாம் பர்சனலா இது ஃபீட் பண்ணுவார், ஹோஸ்ட் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ அதுதான். வேற என்ன ஜெகநாத் ஓட குரு மகாராஜ் ஏதாவது தெரியுமா? என்னாச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரத்த யாத்திரா அந்த இனிசியேஷனுக்கு முன்னாடி நாங்க அட்டென்ட் பண்ணோம். அப்போ கல்கட்டா ரத்த யாத்திரா. அப்போ ரோட்ல போயிட்டு இருக்கச்ச குரு மகாராஜ் அந்த இது ரத்தா மேல உட்காந்து இருந்தார். அண்ட் அதனோட இது இருக்கணும், மேல இருக்கிற ஹுட் அது வந்து அது மேல போகும் கீழே வரும் இல்லையா, அந்த இதனால ஆட்டோமேட்டிக் எலக்ட்ரிக் இது ஏதாவது எலக்ட்ரிக் போல் வந்தாக்க அது கீழே வரும். அப்புறம் அது கிராஸ் பண்ண அப்புறம் அகெயின் திருப்பியும் மேல வரும். அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு இடத்துல போல் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது. இது கீழே வரமாட்டேன்னு, அது ஹைட்ராலிக் இது, அது கீழே வரமாட்டேன்னு இருந்தது. அப்போ எப்படி என்ன போறது? ஸோ டெக்னீஷியன்ஸை கூட்ட அவ ஏதோ ட்ரைங் டு ரிப்பேர் ஆர் அவ வரவே நாழி எடுத்தோ அது என்னமோ. எனிவே இட் வாஸ் டேக்கிங் சம் டைம். அப்போ குரு மகாராஜ் என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சாட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். அப்போதானே புதுசு நாங்க வந்த 1 வருஷம் கூட. சோ நான் நினைச்சேன் இது எப்படியா சும்மா ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரா சாண்ட் பண்ணாலாம் இப்படி சரியாயிடுமா அதெல்லாம் அப்படின்னு எனக்கு மனசுல ஒரு இது, என்ன மெஷினுக்கு கூட ஹரே கிருஷ்ணா மந்திர சாண்ட் பண்றாருன்னு நான் நினைச்சிருந்தேன். ஆனா அவர் சாண்ட் பண்ணார், அது இமீடியட்டா அது அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்லி சரியா போய் நாங்க
கிளம்பிட்டோம். ஸோ தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இது. எப்படி குரு மகாராஜ் எவ்வளோ ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் மேல டிபெண்ட் பண்றாரு, ஒவ்வொரு இடத்துலயும் கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாருங்கிற இந்த முழு நம்பிக்கை அதெல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ இப்போ வந்து வேற ஏதாவது இருக்கா கோவிந்தா? எனிதிங் அபவுட் குரு மகாராஜ்? நீ நேத்திக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டியா? இல்ல, no, it's nice. Actually, one thing I remember, Rathayatra Guru Maharaj வந்தப்போ மேல ஸ்டேஜ்ல he used to have his breakfast also there only. அப்போ பொங்கல் சாப்பிட்டப்போ he likes that roasted மிளகு. அப்போ இந்த temple they made பொங்கல் only. Guru Maharaj likes பொங்கல் a lot. அந்த கிச்சடி with that. Then he asked, I want roasted மிளகு. அது எப்படி அதுல பொறுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ பாட் த என்டையர் அந்த பெரிய தட்டையே கொண்டு வந்துட்டேன். And he was so happy to have that roasted மிளகு. அது it is seemingly simple, but how he connects people, how he engages, நம்ம எல்லாரையும் சந்தோஷமாவே வச்சுட்டு இருப்பாரு, என்கேஜ் பண்ணிட்டு பாசிட்டிவா என்கேஜ் பண்ணிட்டு he will keep us very connected. Drama, he took part in the drama. Guru Maharaj take part? இல்ல, அது மேல we had one drama, no, that what is that called, Prataparudra drama. Then the whole team came down and Chaitanya Mahaprabhu was paying obeisance to him. He said, no, you are Chaitanya Mahaprabhu, you should not pay obeisance. In the actor and the Chaitanya Mahaprabhu, no, he said, no, you should not pay obeisance, like that he was saying. Mother, you go ahead, ma'am. ஓகே, சோ இப்போ வந்து அவரோட லெக்சரை பார்ப்போம், அவர் ரத் யாத்ரா பத்தி என்ன சொல்றாருன்னு. ஒரு ஃபெஸ்டிவல் போது இது பண்றாரு, கொல்கட்டால தான் நினைக்கிறேன். இப்போதான் 2023 on June 2023 in கொல்கட்டா. ஆமா, ஜெகநாத். ஸோ குரு மகாராஜ் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் இங்க நிறைய டிவோட்டிஸ் எல்லாம் பாக்குறேன், நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். ஜெகநாத், பல்தேவ், சுபத்ரா, சுதர்ஷன் எல்லாரும் ரத் யாத்ராக்கு தன்னோட ஆண்டோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கார். அவரோட ஆண்ட் பேர் என்ன, குண்டிச்சா. சோ குண்டிச்சால இருந்த போது அங்க இது அவ வந்து அங்க எந்த பெரிய கோவில்ல எங்க இருக்காரோ அது பேரு நீலாச்சலா. அண்ட் குண்டிச்சா கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கிற இடம், அது வந்து சுந்தராச்சலா. பிரஜவாசிகள்லாம் கிருஷ்ணரை பிரிஞ்சு இருந்ததுல ரொம்ப அந்த பிரிவு, அந்த விரக அது அனுபவம் இருந்தது. இதனால ஜெகநாத் ஒவ்வொரு வருஷமும் சுந்தராச்சலாக்கு வந்து குண்டிச்சா அங்க வரார் அப்படின்னு. அதான் அந்த சோ விருந்தாவனுக்கு வர இது விருந்தாவனுக்கு வர்றாரு. ஏன்னா இது குண்டிச்சா வந்து சுந்தராச்சலம், அவர் அது வந்து விருந்தாவனுக்கு பதிலா. அண்ட் அங்க இருக்கிறது துவாரகா. சோ துவாரகால இருந்து விருந்தாவன் வர்றார். அண்ட் அவர் என்ன குரு மகாராஜ் சொல்றார், ரத் யாத்ரா வந்து அநேக உலகத்துல நிறைய இதுல கண்ட்ரீஸ்ல நடக்கிறது. இந்தியால வந்து ரத் யாத்ரா we perform the Rath Yatra on the same day everywhere. ஓ அப்படி இல்லையே, இந்தியால அப்படி. அப்பவே ஒரே அந்த ரத் யாத்ரா என்னைக்கு நடக்கிறதோ அதே நாள் எல்லா இடமும் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. மற்ற தேசங்கள்ல அப்படி பண்றது கஷ்டம், ஏன்னா கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன் எல்லா சமயத்திலும் கிடைக்கிறது இல்ல. அட்லாண்டா, நியூயார்க், இட்டலி ரத் யாத்ரா ஆல்ரெடி ஆயிடுத்து. நியூயார்க்ல ரத் யாத்ரா வந்து 5th Avenue வருது. ரத் யாத்ரா வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல நடக்கிறது. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அப்ராக்சிமேட்லி 100 ரத் யாத்ரா நடக்கிறது உலகம் பூரம்.
பிரபுபாதாக்கு என்ன இஷ்டம்னா அவரோட பர்த் பிளேஸ் கல்கட்டால ரத யாத்திரா வந்து எல்லாத்த விட பெருசா இருக்கணும்னு. கல்கட்டால வந்து 52 வருஷமா ஆயிட்டு இருக்கு ரத யாத்திரா. இதுக்கு பேரு கொல்கட்டா ரத்யா, கொல்கட்டா ரத்தா. கொல்கட்டா ரத்தா வந்து இஸ்கான் கொல்கட்டானால நீங்கெல்லாம் தான் இது பண்ற நடத்துறல். ஒவ்வொரு வருஷமும் ரத்த யாத்திரா ஜெகநாத் பல்தேவ் சுபத்ரா சக்கராவோட ஃபெஸ்டிவல் நடக்கிறது. ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பலதேவா ஓட ரத்தம் அதனோட சக்கரம் வந்து உடைஞ்சு போயிருந்தது. அதே வருஷம் ஜெகநாத் புரியிலையும் பலதேவரோட ரத்தம் வந்து ரதத்தோட சக்கரம் உடைச்சிருந்தது. அண்ட் என்னன்னா என்ன சொல்லப்படுறதுன்னா, எப்போ அந்த மாதிரி நடக்கிறதோ பலதேவரோட ரத்தம் எப்போ உடைஞ்சு போறதோ கண்டிப்பா அந்த வருஷம் ஏதோ ஒரு இடத்துல உலகத்துல ஒரு வார் நடக்கும், யுத்தம் நடக்கும். அது போல அந்த வருஷம் என்னன்னா அமெரிக்காக்கும் ஈராக்குக்கும் இது நடந்தது, யுத்தம் நடந்தது. அது பேரு அந்த யுத்தத்து பேரு டெசர்ட் ஸ்டார்ம். ஆனா அது 2023 அவர் சொல்றார் ரத யாத்திரா வேர்ல்ட் பீஸ் இருக்கும்னு நான் ஹோப் பண்றேன்னு. அவர் சொல்றாரு இப்போ ரஷ்யாவும் யுக்ரைனும் யுத்தத்துல இருக்கா, ஆனா 2 தேசங்களும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த 2 கண்ட்ரிஸ் கிட்டயும் இந்த வார் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நம்மளுக்கு அப்படின்னு. ரத யாத்திரா அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி சொல்றாரு. ஒவ்வொரு வருஷமும் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத் புரியில இருப்பார். அவர் வந்து 7 கீர்த்தன் பார்ட்டிஸ் இது இருக்குமோன்னு அவர் அந்த ரத யாத்திராக்கு முன்னாடி அவர் தான் சூஸ் பண்ணுவார் யாரெல்லாம் பாடுவா, யாரெல்லாம் டான்ஸ் பாடுவா அதெல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி 7 கீர்த்தன் பார்ட்டிஸ் இருக்கும். அண்ட் பிரதாப் ருத்ரா அவர் பேரு யாரு, ராஜா கஜபதி, அவர் வந்து அவரோட ரூஃப் டாப்ல இருந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தால இருந்து ரோட்ல இருந்தே அந்த வருஷம் பார்த்தார். ஆனா எனிவே ராஜா வந்து அவரோட அரண்மனை ரூஃப்ல இருந்து பார்த்தார். ராஜா எங்க வேணாலும் போக முடியும், ஆனா ரத யாத்திரா போது அவரோட அரண்மனையோட ரூஃப் டாப்ல இருந்து பார்ப்பார். அண்ட் அவர் வந்து அந்த ரோடு முன்னாடி போய் இது பண்ணுவார், பெருக்குவார் ரத்தா காட்ட. அண்ட் என்னெல்லாமோ என்ன செரிமனி இருக்குமோ அதெல்லாம் நடத்துவார். அது ஆக்சுவலி கோல்டன் ப்ரூம், அது கோல்டால பண்ணின வாறுகள், அதால அவர் பெருக்குவார். அண்ட் குரு மகாராஜ் என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால், அதான் அப்போ மமதா பானர்ஜி, அவன் ஆரத்தி எடுத்தா அண்ட் என்னெல்லாம் சாண்டல்வுட் சந்தனம் புஷ்பம் இதெல்லாம் இது பண்ணா ஆஃபர் பண்ணா, அவ என்ன சொன்னான்னா, நான் வந்து இஸ்கான் மாயப்பூருக்காக ரொம்ப என்னமோ விசேஷமா பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நார்மலா என்னன்னா ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு சீலிங் இருக்கும், எத்தனை லேண்ட் ஓன் பண்ணலான்னு. ஆனா மம்தா வந்து அதை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணா, ஜாஸ்தி பண்ணா. அவளுக்கு என்ன ஆசைன்னா இங்க மாயாப்பூர்ல நம்ம ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சிட்டி பண்ணணும்னு. எனிவே நம்ம வந்து டிஓவிபி டெம்பிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானட்டேரியம். அண்ட் மோஸ்ட் எல்லாம் ஆயிருக்கு, ஆனா கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குன்னு. ஸோ அப்போ வந்து அவ மமதா இஸ்கானுக்கு என்னெல்லாமோ பண்ணியிருந்தா. ஸோ அதனால அவ ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா. அதனால்தான் இத்தனை வருஷம் அவ இருந்ததுக்கு காரணமே அதுதான், இஸ்கானுக்கு சேவை பண்ணதுனால, ஜெகநாத்க்கு சேவை பண்ணதுனால கொல்கட்டால, அண்ட் மாயாப்பூர்ல அவ லேண்ட் எல்லாம் இது பண்ணதுனால. அப்போ பிரதாப் ருத்தா என்ன பாப்பர்னா, அவர் வந்து ஒரே எல்லா 7 பார்ட்டிஸ்லயும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பாப்பார். மத்தவாளுக்கு எல்லாம் தெரியாது. அவ என்னன்னா ஒரு குரூப்லயும் சைத்தன்ய மகாபிரபு இருப்பார், அவளை சுத்தி நிறைய பேர் இருப்பா. அவ எல்லாருமே நினைச்சுட்டு இருப்பா சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த குரூப்போட தான் இருக்காருன்னு. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு குரூப்லயும் இருந்தார். சைத்தன்ய மத்தவாளுக்கெல்லாம் இத பார்க்க முடியல, அந்த நாள்ல வீடியோ எல்லாமும் இருக்கல. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த காட்சிய எல்லாரும் காணறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கறது இல்ல.
சோ இது பிரதாப் ருத்ரா இதை பார்க்க முடிஞ்சது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ஜெகநாத் 2 பேரும் ஒன்னேதான். ஜெகநாத் வந்து ஸ்டேஷனரி, அதாவது ஒரே இடத்துல இருக்கார். சைத்தன்ய மகாபிரபு நடக்கிற பகவான். இந்த மாதிரி சைத்தன்யா வந்து ரொம்ப நிறைய லீலா எல்லாம் நடத்தி கொடுத்தார். அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரே தான். அவர் ஏன் அவரோட பக்தரா வந்தார்? ஏன்னாக்கா ருக்மிணி வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சொன்னார், நீங்க வந்து பூர்ண புருஷோத்தம் பகவான், ஆனா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். பிரம்மா என்ன பண்றார் சத்தியலோகத்துல, சிவா கைலாசத்துல என்ன பண்றார், உங்களோட அநேக இதுல எல்லாம் பிரம்மாண்டத்துல எல்லாம் என்ன நடக்கிறதுன்னு எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு. உங்களுக்கு என்ன தெரியாதோ அது எனக்கு தெரியும், ராதாராணிக்கு தெரியும், ஆனா உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார். இதுவரையிலும் எனக்கு யாரும் சொன்னதில்லை இந்த மாதிரி எனக்கு ஏதோ தெரியாதுன்னு. என்னது இது, எனக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னு. ருக்மிணி என்ன சொன்னா, நீங்க வந்து பூர்ண புருஷோத்தம் பகவான், ஆனா உங்களுக்கு மேல யாருமே இல்ல, ஆனா உங்களுக்கு என்ன தெரியாதுன்னா. அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றார், என்ன என்ன அவருக்கு ரொம்ப இதுவா இருந்தது, ஈக சொல்லு எனக்கு என்ன தெரியாதுன்னு. அவன் என்ன சொன்னா, உங்களுக்கு என்ன தெரியாதுன்னா உங்க டிவோட்டிஸ் உங்களை எவ்வளவு அன்பு, உங்ககிட்ட எவ்வளவு அன்பு இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. எப்படி அவ அவங்கள நேசிக்கிறாருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. ராதாராணிக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும், ஆனா உங்களுக்கு தெரியாது. அப்போ கிருஷ்ணர் சொன்னார், ஓகே, அப்போ நான் கலியுகால என்னோட பக்தனா வரேன், என்னோடைய பக்தனா நான் வரேன் கலியுகால. என்னோட பக்தனா வருவேன், ஹரிபோல் ஹரிபோல். அப்படிதான் பகவான் கிருஷ்ணா சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தார். பகவான் வந்து தன்னோட பக்தனா வந்தார். இதுதான் ரொம்ப ஸ்பெஷலான கதை. அவர் வந்து சங்கீர்த்தன யக்ஞா மாயாப்பூர் நவத்வீப்ல இது ஆரம்பிச்சு வச்சார். அந்த சங்கீர்த்தன யக்ஞா நவத்வீப்ல எப்போ நடந்ததோ அவர் வந்து சந்நியாசா எடுத்துட்டார் அண்ட் ஜெகநாத்புரிக்கு வந்தார். அப்போ பெங்கால்ல இருக்கிற பக்தர்களா ஒவ்வொரு வருஷமும் அங்க வருவார். அண்ட் அவ எல்லாம் அவர் கூட சேர்ந்து எப்போதும் சங்கீர்த்தன் பண்ணுவார். ஆனா அவர் என்ன பார்த்தாருன்னா, இந்த சங்கீர்த்தன ப்ரீச்சிங் அது கொஞ்சம் குறைவா இருந்ததுன்னு. ஓ இல்ல, இது பெங்கால்ல. சோ பெங்கால்ல இருந்த போது பெங்கால்ல சந்நியாசா எடுத்துட்டு, ஏன்னா அங்க ப்ரீச்சிங் கொஞ்சம் குறைச்சலா இருந்ததுன்னு அவர் சந்நியாசா எடுத்துட்டு பெங்கால விட்டுட்டு வந்துட்டார். ஒரு நாள் அவர் வந்து நித்யானந்த பிரபுக்கு நீலாச்சல்ல என்ன சொன்னார்னா, நம்ம வந்து கோலோக விருந்தாவன இருந்து ஏன் வந்திருக்கோம், நம்ம வந்து நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணோம் என்னன்னா, 4 டைப் ஆஃப் பீப்புள், யாரெல்லாம் நார்மலா அவளுக்கு முக்தி கிடைக்கிறது இல்லையோ அந்த மாதிரி மனுஷாலெல்லாம் நம்ம அவளை லிபரேட் பண்ணுவோம், முக்தி கொடுப்போம். யாரெல்லாம் தெரியுமா? இந்த 4 வகைகள் மனுஷா. அப்போ நீங்க யாராவது சொல்லுங்க அப்படின்னு குருமராஜ் கேட்கிறார். அப்புறம் அவரே சொல்றார், இந்த யாரு முட்டாள், அப்புறம் ரொம்பவே கீழ் விழுந்த, கீழ், அதாவது ரொம்ப ஃபாலனுக்கு என்ன சொல்றது, ரொம்ப வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள். ஓகே, விழுந்த ஆத்மாக்கள். அப்புறம் யாரெல்லாம் ரொம்ப கீழ் ஜாதியில, கீழ் பிறவி அண்ட் ரொம்ப துக்கம் இருக்கிறவா, இந்த மாதிரி 4 டைப். யாருக்காவது இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா இந்த பூலோகத்துல? யாருக்காவது இருந்தாக்க அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு உங்களை இது பண்ணுவார், டெலிவர் பண்ணுவார். அப்போ குருமராஜ் சொல்றார், நான் வந்து வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல இருந்து வரேன், அங்க வந்து எல்லாரும் ரொம்ப அவளோட பிறவியே ரொம்ப கீழ், இது முட்டாள்கள், கீழ் விழுந்த பிராணிகள் எல்லாருமே அப்படிதான். முட்டாள் ஜனங்கள்லாம் என்ன நினைக்கிறான்னா, அவ சரீரம்னு நினைக்கிறா. நம்ம இந்த சரீரம் நம்ம இல்ல, நம்ம
ஆத்மாக்கள் எப்போதும் அமரம் இருக்கிற ஆத்மாக்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லா பிராணிகளையும் டெலிவர் பண்றதுக்காக வந்திருக்கா. ஆனா அவர் சந்நியாசம் எடுத்துட்டு கட்வாக்கு போனார். நீலாச்சல் கட்வால போய் சந்நியாசம் எடுத்துட்டு அங்கேருந்து நீலாச்சல் வந்தார். அப்போ நித்யானந்த பிரபுட்ட என்ன சொன்னார்னா, நீ பெங்காலுக்கு திருப்பி போ, அங்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணு. சோ நித்தாய் பிரபு பாணிஹட்டிக்கு வந்தார் அண்ட் மத்த இடத்துக்கெல்லாமும் போனார் அண்ட் சங்கீர்த்தன் ப்ரீச்சிங் பண்ணார். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு கட்வாலேருந்து நீலாச்சல் போன போது நிறைய கிராமங்கள் வழியா போயிட்டு இருந்தார். அப்போ கங்காவை சக்கர தீர்த்தானுங்கிற இடம் ஒரிசால, அத கங்காவை கிராஸ் பண்ணார். அங்க ஒரு அம்புலிங்கம் இருக்கு. நீங்கள்லாம் அம்புலிங்கம் பார்த்திருக்கலாம். அந்த அம்புலிங்கம் எப்படின்னா கங்கா வாட்டர்ல இருந்து அது இதுவாயிடுது, ஐ மீன் மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கு. அம்புலிங்கம் சிவலிங்கம் கங்கையில இருந்து வந்திருக்கு, பிரகட்டமாயிருக்கு கங்கா. சோ சிவலிங்கா, அந்த சிவலிங்கா எப்போதும் தண்ணி கடியில இருக்கும். சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த கங்கைய தாண்டி நீலாச்சலுக்கு போனார். போற வழியில நிறைய டெக்காய்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த இடத்துலயும் கீர்த்தன் பண்ணினார். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அப்போ போட்ல பெயின்றிருக்கச்ச அந்த போட் மேன் குரு பகவான்கிட்ட சொன்னார், இங்க இவ்வளவு கத்தி பாடாதேங்கோ, குவாய்ட்டா இருங்கோ அப்படின்னு. ஏன்னா ராத்திரி வேளையில அவர் கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவ ராத்திரியில கிராஸ் பண்றதுக்கு காரணமே என்னன்னா, அங்க முஸ்லிம்ஸ் எல்லாம் இருந்தாக்கா அவ்வளவுதான். இவா இந்த மாதிரி சன்னியாசிஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு போறன்னா அவளை ஏதாவது அவளுக்கு கஷ்டம் கொடுப்பா. அதனால குவாய்ட்டா போகணும்னு போனாக்க சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த போட்ல லவுடா ஹரே கிருஷ்ணா பாடின்னு இருக்காரு. அதனால போட்மேன் சொன்னா, நீங்க பேசாம இருங்கோ, குவாய்ட்டா இருங்கோன்னு. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு இன்னும் ஜோரா ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பாட ஆரம்பிச்சார். அவரோட நிறைய அவரோட சங்கிகள் எல்லாமும் இருந்தா. அவள்லாம் அவகிட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னான்னா, நீங்கள்லாம் எப்படியோ கிராஸ் பண்ணுங்கோ, இது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு. அங்க என்ன நிறைய டோல் கலெக்டர்ஸ் இருப்பாளுன்னு, டாக்ஸ் கலெக்டர்ஸ். அங்க நதிய கிராஸ் பண்ணச்சா ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் போச்சா அதுக்கும் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவா, ரோட்லயும் கலெக்ட் பண்ணுவா. சைத்தன்ய மகாபிரபுவ சன்னியாசியா பார்த்துட்டு அவ சரி நீங்க போலான்னு அனுமதிச்சுட்டா. ஆனா இந்த டிவோட்டீஸ் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு நீங்கெல்லாம் டாக்ஸ் பே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா. சோ யாரெல்லாம் கிரகஸ்தர்களோ அவள்லாம் பே பண்ண சொன்னா. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களுக்காக காத்துட்டு இருந்தார். சோ எப்படி கிரகஸ்தா டிவோட்டீஸ், அவகிட்டும் பணமே இல்லை. ஏன்னா அவர் கூட போன டிவோட்டீஸ் அவள்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவளும் சன்னியாசி மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தா. பட் எப்படி அவள்லாம் வருவா? சோ நிறைய லீலைகள்லாம் இருக்கு. எல்லாரும் என்ன சொன்னான்னா, நாங்க அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட வந்திருக்கோம்னு. அப்புறம் சோ அந்த டாக்ஸ் கலெக்டர் அதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் அப்படின்னு கேக்குறா. சோ இவெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட கேட்டார், நாங்க உங்க கூட தானே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட வரமோ நம்ம எல்லாரும் டெலிவர் ஆகலாம். ஏன்னா அவளையும் விட்டுட்டா, சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட வந்ததுனால அவளையும் அனுமதிச்சுட்டாவா. நீலாச்சல்ல இருந்து இந்த டிவோட்டீஸ் நவத்வீப்ல இருந்து வந்தவா பெங்காலுக்கு திரும்பி போனா. அவ ரத யாத்திராக்காக வருவாளுன்னு ஒரு வருஷமும் 4 மாசம் அவர் கூட இருந்து அப்புறம் திரும்பி வருவா. அந்த 4 மாசத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கூட கீர்த்தனா பண்ணியிருந்தார். பக்தர்கள் கூட 4 பார்ட்டி இருக்கும் எப்போதும். ஒரு பார்ட்டிலையும் 8 மிருதங்கம், 32 கர்த்தாலா, 4 டிவோட்டீஸ் டான்ஸ் பண்ணுவா. நித்யானந்தா, ஸ்ரீவாஸ், அத்வைதா, வக்ரேஸ்வர் பண்டித், ஹரிதாஸ் தாக்கூர்
இவெல்லாம் டான்ஸ் பண்ணுவான் நவத்வீப்ல. ஆனா இங்க 4 பார்ட்டி 4 டைரக்ஷன்ல இருப்பா. அண்ட் நடுவுல சைத்தன்ய மகாபிரபு நின்னுட்டு இருப்பார். அண்ட் இந்த மாதிரி ஹோல் பூரி டெம்பிள் அவ பிரதட்சணம் பண்ணுவா. இப்படி 4 பார்ட்டிஸ் இது பாடிட்டு இருப்பான். சைத்தன்ய மகாபிரபு நடுவுல இப்படியே மூவ் பண்ணி பிரதட்சணமா போவா. அண்ட் யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்கத்துல வராளோ அவளை சைத்தன்ய மகாபிரபு அணைச்சு கட்டி பிடிப்பார். இந்த மாதிரி இதுதான் அவரோட சங்கீர்த்தன் லீலா. யாருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட விசேஷமான கிருப்பை வேணும், ஹரிபோல். சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்போ இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் விட்டு பெங்காலுக்கு திரும்பி போறாரோ அப்போ அவருக்கு ராதாராணியோட மூடு, கோபிகளோட மூடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவார். அண்ட் பூரியிலேருந்து குண்டிச்சா போச்ச கிராண்ட் ரோட்ல நடுவுல ஒரு சைட்ல ஒரு கார்டன் இருக்கு. அது பேரு பிருந்தாவனா கார்டன்ஸ். சைத்தன்ய மகாபிரபு கோபியோட மூட்ல எப்படி எப்போ கிருஷ்ணர் அந்த ராஸ்லீலால அவளை விட்டுட்டு போனாரோ அதே மூடுல சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தார். எப்படி கோபிஸ்லாம் அந்த விரக வேதனை அனுபவிச்சாலும் அதை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அங்க இருக்கிற இந்த கார்டன்ல இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் போய் கேட்பார், கிருஷ்ணர் எங்க, கிருஷ்ணர் எங்கன்னு. சாதாரணமா யாருமே ட்ரீ கிட்ட போய் ஒரு இது மரத்துக்கு கிட்ட யாரும் போய் பேச மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம ஏதாவது கேட்டாலும் மரம் ஒன்றும் பதில் சொல்லாது. ஆனா இந்த கோபியோட பாவனையில இருக்கிறதுனால அவர் மரத்தை கேட்டார், நீ கிருஷ்ணா பாத்தியா பக்கத்து போறது அப்படின்னு. அந்த மரம் ஒன்றும் இது கொடுக்கல, ஒன்னும் ரிப்ளை கொடுக்கல. அப்போ அவர் ஒரு மாமரத்தை பார்த்து, அது கொஞ்சம் பெண்ட் ஆயிட்டு இருந்தது. அதை பார்த்து அவர் சொன்னார், நீ கண்டிப்பா கிருஷ்ணரை பார்த்திருக்கணும். ஏன்னா நீ உன்னோட மரம் அது கொஞ்சம் இதுவா இருந்தது. பென்டனா என்ன கொஞ்சம் வளைஞ்சு கீழே குனிஞ்சிருந்தது. கீழே குனிஞ்சு இருந்தது. அப்போ அவர் சொன்ன, கண்டிப்பா நீ சேவிச்சிருப்ப கிருஷ்ணர்ட்ட, அதனாலதான் அவனோட கலைகள்லாம் இப்படி கீழே இருக்கு. அப்படி அந்த மரத்திற்கிட்ட இருந்தும் ஒன்னும் பதில் வராததுனால கோபியோட மூட்ல அவர் சொன்னார், இந்த மரம் இது ஒரு மேலா இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்டு, அதனால்தான் அவர் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேங்கிற அந்த மரம். நான் ஒரு லதா, ஒரு கிரீப்பர். அதுக்கு என்ன கிரீப்பருக்கு தமிழ்ல என்ன? கொடி மாதாஜி, கொடி. கொடி கொடி கொடி. கொடியே கேட்க போறேன். கொடி ஃபெமினைன், அதனால கொடியை நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த மாதிரி கோபீஸ் அண்ட் ராதாராணியோட மூடு அவருக்கு இருக்கும். அவர் கம்பீராங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்தார். ஆனா வெளியில இருந்து அந்த ஒரு நாள் அந்த இது என்ன, அந்த கதவு பூட்டி இருந்தது. ராத்திரி வேளையில என்னன்னா அது வெளியில இருந்து பூட்டி இருந்தது. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு கம்பீரால இருந்தும், ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணரோட ஃப்ளூட் கேட்டதுனால கம்பீரால இருந்து அப்படியே வெளியில வந்துட்டார், கதவை திறக்காம இருந்தும். ஸ்வரூப தாமோதர் கோஸ்வாமி அண்ட் மத்த பக்தர்களும் அவர் ராத்திரி வேளையில, ஆக்சுவலி இது என்னன்னா அவர் எப்போதும் ராத்திரி வேளையில இந்த மாதிரிதான் அவருக்கு ஒரே விரக பாவனை இருக்கும். ஏதாவது கிருஷ்ணரோட ஃப்ளூட்டை கேட்டேன் அப்படின்னு அவர் பாட்டுல கிளம்பி போயிடுவார். அண்ட் அவரை பார்த்துக்கிறதுக்காக கோவிந்தா, அவரோட சர்வெண்ட் ஸ்வரூப தாமோதர் கோஸ்வாமி, அவர் தான் செக்ரட்டரி, இவ ராத்திரி எல்லாம் முழிச்சிருந்து ஏதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு கிளம்பி போறாருன்னு அவரை பார்த்துக்கிறதுக்காக. ஆனா அவர் என்ன பாக்குறாருன்னா டோர் எல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சு எல்லாம் பார்த்துட்டதா. ஆனா கதவு பூட்டி இருந்தும் இவர் எங்க போனார் அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சுட்டா. ஃபைனலி எங்க பார்த்தானா கோஷாலால.
அது வந்து கோவில் பக்கத்திலேயே இருக்கிற இடம். அங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ பார்த்தா. அவரோட கை கால்கள்லாம் எப்படி ஒரு ஆமை மாதிரி ரவுண்டா எடுத்து, அவரோட ஹோல் உடம்பே ஆமை தானே, டார்டஸ், அது ரவுண்டா இருந்தது. எப்படின்னா அவரோட எல்லா முழு அங்கங்கள்லாம் உள்ள போயிருந்தது. அதனால தலை வந்து காலை தொட்டுண்டு அவர் ரவுண்டா இருந்தார். அப்போ அப்போ என்னாச்சு, இந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாம் அவரை நார்மலா இது பண்றதுக்காக ட்ரை பண்ணா. அப்புறம் அவரை வந்து தூக்கிண்டு, அவர் வந்து அன்கான்சியஸா இருந்தார். இந்த மாதிரி எக்ஸ்டசில அவர் ரவுண்டா ஒரு ஆவ மாதிரி இருந்தார். அவரை தூக்கிண்டு அவர் உள்ள வந்தார். அப்புறம் கீர்த்தனா பண்ண ஆரம்பிச்சார். அப்போதான் அவர் நார்மல் ஆனார். இந்த மாதிரி ஜெகநாத் புரியில விரக வேதனையில அவ ராதாராணியோட மூட வந்து அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தார். சோ இந்த மாதிரி ஜெகநாதருக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் அநேக லீலைகள்லாம் நடந்திருக்குங்க. ரத்த யாத்திரால சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பொழுதும் கீர்த்தனா பண்ணுவார். அப்புறம் குரு மகாராஜ் எல்லாரையும் கேக்குறா, என்னோட ஐ ஹோப் நீங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கீர்த்தன் பண்ண பிடிக்கும்னு. பகவானுடைய நாமமும் பகவானும் அவர் ஒன்னும் பின்னம் இல்லை, ரெண்டும் சேம் தான். இதனால நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம சாண்ட் பண்ணாக்க அப்போ நம்ம ஆத்மாக்கள்லாம் சுத்தமாறுது. என்னோட என்ன இதுன்னா விருப்பம்னா, நீங்க எல்லாரும் எப்பொழுதும் சாண்ட் பண்ணணும், பகவான் நாமத்தை கேட்கணும். அப்புறம் அவர் இது ஆல்மோஸ்ட் இதுவா போகுது. நான் வந்து லண்டன் யூகேக்கு ஐ மீன் இங்க வந்து கொல்கட்டா எப்படி லண்டன் யூகே வழியால வந்தேன். அங்க ஒரு தடவை என்னாச்சுன்னா 1973 லண்டன்ல ஸ்ரீல பிரபுபாத் வந்து அவர் ஒரு லெக்சர்ல என்ன சொன்னார்னா, அவரோட குரு ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த் சரஸ்வதி தாக்கூர் ஒரு சன்னியாசி அனுப்பிச்சிருந்தார் லண்டன்ல. ஆனா அந்த சன்னியாசி ரொம்ப இதுவா இல்ல, ஐ மீன் அவருக்கு வெற்றி கிடைக்கல யாரையும் டிவோட்டி பண்ண. ஆனா நான் பிரபுபாத் என்ன சொல்றேன்னா, நான் வந்து 3 கிரஸ்தா கப்பிள்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்தேன். அண்ட் அவ எப்படி லண்டன் ஒரு புயல் மாதிரி அவ பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. அதனால இங்க வந்து இப்போ எத்தனை பெரிய கோவில்கள்லாம் இருக்கு, நிறைய ஃபெஸ்டிவல்லாம் நடக்கிறது. அது பிரபுபாதா என்ன சொன்னார்னா, யாரெல்லாம் கிரஸ்தர் பக்தர்களோ அவள்லாம் பரமஹம்சா ஆகணும். நீங்க எல்லாரும் பரமஹம்சர்களா ஆகணும். ஹஸ்பண்ட் வைஃப் 2 பேரும் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணணும், கிருஷ்ணர் பத்தி. எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம எப்படி கிருஷ்ணரை குஷிப்படுத்துறது அது பத்தி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும். எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்தோஷம் அடைவர், எப்படி நம்ம வீடு குழந்தைகள் காசு எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக தான் நம்ம பண்ணணும். நமக்கு குழந்தைகள் இருந்தா அவளும் கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்கணும். நம்ம கிட்ட வீடு இருந்தா அதுலயும் கீர்த்தன் பண்றதுக்கு பண்ற இடமா இருக்கணும். நம்ம கிட்ட நிறைய பணம் வந்தாக்க நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் எப்படி கிருஷ்ணரோட சேவையில. சோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு குரு மகாராஜ் வந்து என் பண்றார். அண்ட் நான் தர்ஷன் ஜெகநாத் பார்க்க தர்ஷன் எடுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல குரு மகாராஜ் வந்து அவரோட பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளா அவரோட இன்வால்மெண்ட். அவர் ஜாஸ்தி நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னா அவரை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கணும்னு, இல்லையா? எப்படி அவ்வளோ டெடிகேஷன் ஓட அந்த ஒரு என்ன பண்ணாலும் 100% குரு மகாராஜ். பிரபுபாதா தான் சொல்லிட்டேன்னா அவ்வளவுதான், கம்ப்ளீட் பிரபுபாதாக்காக அவர் உயிரையே கொடுத்துட்டு இங்க இருக்காரு. உயிர் என்னமோ அவர் இதெல்லாம் பாரோடு, அவரோட விருப்பத்துக்காக தான் இங்க இருக்காரு. ஆக்சுவலி அஸ்ட்ராலஜரும் சொன்னா, நீங்க இருக்கிறதுக்கு காரணமே உங்களோட விருப்பம் தான். சோ அத்தனை கருணா அத்தனை கிருபா அண்ட் நம்மளுக்கு வேண்டியது ரொம்ப குரு மகாராஜோட இது. அவர் இங்க இருந்தாதான் நம்மளோட இது பக்தியே ஓடும். நம்ம எவ்வளவு பாக்கியசாலிகள். அவரை பார்க்கறதுனால்தான்
நம்மளுக்கு பகவானுடைய பிரதிநிதி அந்த அந்த ஸ்வரூபத்துல யாரையோ இத்தனை பியூரா பாக்குறதுனால நம்ம ஸ்ரத்த இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால நம்மளுக்கும் ரொம்ப வேண்டியது. அதனால எல்லா டிவோட்டிஸ் எல்லாமும் ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கா. அண்ட் குரு மகாராஜ் ஆல்சோ இந்த மாதிரி ஒரு குரு கிடைப்பாளா, நம்மளுக்காக இத்தனை கஷ்டத்தை எடுத்துட்டு எப்படியோ நம்மள முன்னேற்றணும்னு இவ்வளோ கலியுகம் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் இவ்வளோ இதுவா இருக்கும், ஒன்றும் சரியா ஒன்றும் பண்ணாம இருக்கோம். ஆனாலும் குரு மகாராஜ், அதனால குரு மகாராஜ்க்கு தெரியும் நம்மளுக்கு அவரோட இது ரொம்ப வேணும்னு. அதனால அவர் இத்தனை கஷ்டம் எடுத்துட்டு நம்மளுக்காக எல்லாம் பண்றார். அதனால நம்ம ஃபாஸ்டா அவரை மாதிரி அவருடைய பத சின்னங்களை இது பண்ணிட்டு கேவல பக்தி. குரு மகாராஜோட ஸ்பெஷல் இது என்னன்னா, நம்மளுக்கு என்ன ஸ்பெஷலா கொடுத்திருக்காருன்னா கேவல பக்தி. ஞான மிஸ்ர பக்தி இல்ல, கர்ம மிஸ்ர பக்தி இல்ல, கேவல பக்தி. அது கேவல பக்தினா பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா, சில பேர் இன்னும் ஞானிகளா இருப்பா, டிவோட்டி தான், ஆனா கொஞ்சம் இந்த இது இருக்கிறதுனால, ஏன்னா ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கிறதுனால நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பிலாசபி நம்மளோட ஓன் மைண்டை யூஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் மென்டல் லெவல்ல. பட் குரு மகாராஜ் he said once, அவர் என்ன சொன்னார்னா, நான் கிராமத்தை ஆளுப்பா, நான் காம்ப்ளிகேட்டடே இல்லை, நான் ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னு. அப்கோர்ஸ் விருந்தாவன் கிருஷ்ணரே கிராமத்தாள் தான். அதனால அவர் ரொம்ப சிம்பிள், கிருஷ்ணர் மாதிரி தான். கிருஷ்ணரும் ரொம்ப சிம்பிள். சும்மா என்ன மாட்டை இது பண்ணிட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆடிட்டு வெண்ணெய் திருட்டின்ட்டு ஜோக் அடிச்சுட்டு இப்படிதான் அவர் இல்லையா. எவ்வளவு சிம்பிள் லைஃப் விருந்தாவன்ல. அப்படிதான் குரு மகாராஜும் ரொம்ப சிம்பிள். ஜஸ்ட் அவரை ப்ளீஸ் பண்ணணும்னா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தாக்க போறோம், அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுவார். அவர் ரொம்ப பெருசா ஏதாவது பண்ணணும்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது இல்ல அவருக்கானா. ஆர்ட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவர் சிம்பிளா ஒரு இருந்தாக்க போறோம். ஈவன் நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இல்லைன்னா ஏதாவது நமக்கு வீக்னஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஐ மீன் இல்ல அப்படி இருக்கக்கூடாது, வீக்னஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பட் சப்போஸ் லைக் இந்த வெஸ்டர்ன் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சொல்றேன், அவளுக்கு எல்லாம் ஏதாவது இந்த மாதிரி சம்திங், பிகாஸ் இந்த 4 ரெகுலர் பிரின்சிபல் அவளெல்லாம் பார்த்திருக்கேன். ஆனா எவ்வளோ அவளுக்கு குரு மகாராஜ்ட்ட அவ்வளோ அன்பு, சிம்பிளா அவருக்கு சேவை பண்றவாளெல்லாம் அவர் ரொம்ப அஃபெக்ஷனோட இது பண்றாரு. அதுதான் அவரை ஈர்க்கிறது. எவ்வளவு நம்ம சும்மா சிம்பிளா ஹம்பிளா அவர் ஜஸ்ட் நீங்க தான் எல்லாம் அப்படின்னு அவர் சொல்றது இல்ல. அவரோட ஹியூமிலிட்டினால அவர் ஜாஸ்தி சொல்றது இல்ல, நீ என்னோட கால இப்படி போறோம் நான் அழைச்சுன்னு போறேன்னு அப்படி ஜாஸ்தி சொல்றது இல்ல. எப்போவாவதுதான் கொஞ்சம் ஹிண்ட் கொடுப்பார். பட் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். வெறும குருவோட பாதங்களை பிடிச்சா போறோம், ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் நம்ம அட்வான்ஸ்மெண்ட். அதுக்கு அதான் ஏன்னா அவர் அப்படித்தானே பண்றார். அந்த எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் என்ன பண்றார், வெறும பிரபுபாதா தான் எல்லாம். அவருக்கு கிருஷ்ணரே அவர்கிட்ட சொன்னார், நீ இப்ப வந்துவிடும், உனக்கு உடம்பெல்லாம் இதுவா இல்லைன்னா. அப்போ இல்ல நான் வர முடியாது. இப்போ அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்த போது ஒரு நாள் 1 full day அவர் கோமால இருந்தார். ஆக்சுவலி அவர் கோமால இருக்குல்ல, அவர் சொன்னா, அவர் அப்புறமா சொன்னார் என்னன்னா, கான்வர்சேஷன் நடந்துருந்தது. கிருஷ்ணரும் எனக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன். என்னன்னா, கிருஷ்ணர் சொன்னார், இப்போ உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், நீ வந்துடுன்னு. அப்போ குரு மகாராஜ் சொன்னார், ஐயோ பிரபுபாதா எனக்கு நிறைய வேலைகள்லாம் நான் அதை இன்னும் முடிக்கவே இல்லை, எனக்கு இருந்தே ஆகணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி. சோ கடைசியில கிருஷ்ணரை கன்வின்ஸ் பண்ணி இருக்காரு. அதனால ஐயோ நம்மளும் அழணும் அப்போதான். ஏன்னா இது கிருஷ்ணரா கொடுக்கறது இல்ல, குருவோட கிருபா அண்ட் குருவோட பக்தர்களோட இது டிசைர். அதனால்தான் அவர் இருக்கார். அது இருந்தாக்க போறோம். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குரு, அவரை ஜஸ்ட் நம்ம வணங்கினா போறோம். அவரை என்ன சொன்னார், நானும் என் போட்டோவும் வித்தியாசம் இல்லைன்னு. அந்த போட்டோ தான் குரு மகாராஜ். ஐ மீன் போட்டோ தான் இல்ல, போட்டோலயே குரு மகாராஜ் இருக்காருன்னா நம்மளுக்கு வேணும். எங்க இருக்காரோ அவர் நன்னா இருந்தாக்க. எப்போ முன்னாடினா நிறைய டிராவல் பண்ண முடிஞ்சது அவருக்கு. இப்பவும் அவர் பாவம் எல்லா இடமும்
இருந்து எல்லா பக்தர்களுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு ரொம்ப ட்ரை பண்றாரு. எத்தனை கஷ்டப்பட்டு பண்றாரு. அவர் இங்க இருக்கணும், எப்படியோ அவர் இருந்து நிறைய வருஷம் இருக்கணும் இல்லையா? ஜஸ்ட் குரு மகாராஜ் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு கிருஷ்ணர் இருக்கார். கிருஷ்ணர் ஓட அனுபவம் அவர் மூலமா தான். இல்லைன்னா எப்படி நம்மளுக்கு இந்த கலியுகத்துல எங்க பாக்குறோம் அந்த அந்த அன்பு, அந்த சிம்பிளிசிட்டி, அந்த என்ன எல்லாமே இந்த கேவல பக்தி, அது ஒண்ணுதான் குரு மகாராஜ் கவர் முடியும். அவருக்கு சிம்பிளா கேவல பக்தி அது ஒண்ணு பண்ணினா போறோம். அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அவர் பாதங்களை பற்றினா தான் கிடைக்கும் அது. மத்ததெல்லாம் அது வரலும் நம்ம என்னெல்லாமோ நம்ம பண்ணலாம், எத்தனையோ கஷ்டம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா ஃபுல் சரண்டர், அதுக்கு குருவோட பாதங்களை இது பற்றினாதான் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் சக்சஸ் கிடைக்கும். அண்ட் பகவத் தாம் போறதுக்கு வீசா நம்ம எல்லாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா என்ட்ரி அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்குள்ள என்ட்ரிக்கு அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல கேப்பா, குருவை கேப்பா, இவரை எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு. குரு மகாராஜ் சரின்னு சொன்னாதான் அவ எடுத்துப்பா. அதனால நம்ம ஃபுல்லி டிபெண்ட் ஆன் ஹிஸ் மர்சி. அண்ட் ஸோ வி ஆர் வெரி ஃபார்ச்சுனேட். அவரை பத்தி கொஞ்சம் ஏதோ பேச கொடுத்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். மை ஹார்ட் ஃபெல்ட் தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது மாதாஜி. கருகமாபுரம் பத்தி, குரு மகாராஜ் ரத யாத்திரை பத்தி எல்லாம் சொன்னது ரொம்ப நல்லா. எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லாருமே அந்த காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்த மாதிரியே இருந்தது நீங்க சொல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Wonderful. அவரை குளோரிஃபை இன்னும் எவ்வளோ அவரை ஜஸ்ட் லைக் அனந்த சேஷா கிருஷ்ணரை பத்தி எத்தனை சொன்னாலும், இது குரு மகாராஜோட மகிமை எத்தனை சொன்னாலும் அது போராது. நம்மளுக்கெல்லாம் அவரோட ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் தான் தெரியும், ஏதோ நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால அதை சொல்லியே கேட்டு நம்ம இன்னும் நம்மளோட ஆனந்தமும் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டும் அதுலயே ஆகும். ஜஸ்ட் குருவை நம்ம இத்தனை உன்னதமான குருவை பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு. இது நம்மளோட பாக்கியம். எப்படியோ நம்ம இது மூலமாவே நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் பண்ணிடலாம். அதனால இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு வாரமும் இப்படி மீட் பண்ணி குருவை பத்தி இவ்வளவு ஆர்வத்தோட கேட்டு இவ்வளவு டிஸ்கஸ் பண்றது, நீங்கள்லாம் இது பகவானோட கிருப்பை உங்க மேல. இந்த மாதிரி இத்தனை சத்குரு பத்தி எல்லாருக்கும் எங்க இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கிறது? இத்தனை ஆர்வத்தோட நீங்கள்லாம் கேட்டுண்டு இவ்வளவு நன்னா சாண்ட் எல்லாம் பண்ற, இது குருவோட ஆசீர்வாதம். உங்ககிட்ட குரு ரொம்ப ரொம்ப கிருப்பை பண்ணியிருக்கார். அதனால்தான் இப்படி நீங்கள்லாம் எவ்ரி வீக் இப்படி எல்லாம் கேட்டு இவ்வளவு ஆர்வத்தோட குரு மகாராஜ சேவை பண்றதுக்கு ஆர்வம் இருக்கவங்க இல்ல. அதனால இன்னும் மேல மேல கேட்டுட்டே இருங்கோ. குரு மகாராஜ குளோரிஃபை பண்ணிட்டே இருக்கலாம் நம்ம. அவருக்கு சீக்கிரம் சரியாகணும். ஐசியூல இருந்து வெளியில வந்து நன்னா குரு மகாராஜ் ஒரு தடவை நான் கேட்டேன், குரு மகாராஜ் நீங்க இது போறோம் இந்த லீல எல்லாம் பண்ணதை நீங்க ஏந்து நின்று நடக்க ஆரம்பிச்சுடுங்கோ அப்படின்னு. இதெல்லாம் சும்மா உங்க லீல தானே. அப்போ குரு மகாராஜ் சொன்னா, எப்போ கிருஷ்ணருக்கு வேணுமோ அப்போ நான் நடப்பேன். இவ்வளவு சரண்டர். அவர் தனக்காக ஒண்ணுமே இது வச்சுக்கல. எப்போ கிருஷ்ணருக்கு வேணுமோ நான் நடப்பேன், எப்போ கிருஷ்ணருக்கு வேணுமோ நான் இப்படி இருப்பேன். அவ்வளவு சரண்டர்ட். அதனால நம்மளால யோசிக்க கூட முடியாது. அத்தனை சரண்டர் நான் யாரையுமே பார்த்தது இல்லை, இவ்வளவு சரண்டர். அப்கோர்ஸ் பிரபுபாத் அப்படிதான் இருந்திருப்பார். பட் இந்த மாதிரி எத்தனை சரண்டர், ஐயோ யோசிக்கவே முடியாது. எப்படி இருக்க அந்த ஒவ்வொரு, நான் அவரை இது பார்த்ததே இல்லை. எப்போதும் ஏதாவது ஒரு வரி பண்ணியோ இது ஐ மீன் எப்படி கிருஷ்ணர் இத்தனை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு. அவர் நான் பண்றேன்னு அவருக்கு அந்த மனப்பான்மையே கிடையாது. எல்லாம் பகவான் பண்றாரு, நான் சும்மா தாஸ், அவ்வளவுதான். தாஸ் பிரபுபாதா தாஸ். என்ன மூடு அவர்.
அவர் என்ன அவரோட நித்திய லீலால அவர் யாருன்னே சும்மா நம்ம ஸ்பெகுலேட் பண்ணலாம். யாருன்னு தெரியல. ரொம்ப எக்ஸால்டட் பர்சன். அது தெரியணும்னு ரொம்ப ஆவலா இருக்கணும். நிறைய பேர் சும்மா சும்மா எதெல்லாமும் ஸ்பெகுலேட் பண்ணுவேன். நான் அதெல்லாம் சொல்ல விரும்பல. ஆனா பட் எங்கேயும் நான் படிச்ச மாதிரி அவர் ஏதோ ஒரு பிகாஸ் அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அசோசியேட்னு ஏதோ பேர் நான் எங்கேயோ படிச்ச மாதிரி, பட் தெரியல. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. எப்போ தெரியுமோ தெரியாது. பட் அவர் டெஃபினெட்லி சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அசோசியேட்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன மாதிரி இவர் இல்லையா. சும்மா அவர் பத்தி நினைச்சாலே நம்ம வில் பி லிபரேட்டட். ஸ்ரீல பிரபுபாத் அப்படிதானே இருக்காங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அப்படிதானே சொல்லியிருக்காங்க மகாபிரபுவோட அசோசியேட். என்ன சொன்னார்? பிரபுபாத் தான் சொல்லியிருக்காரு. குரு மகாராஜ் வந்து இதுன்னு. பிரபுபாத்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். குரு மகாராஜ் எப்போதும் பிரேஸ் பண்ணுவார். அண்ட் குரு மகாராஜ் வந்து ரொம்ப அது அவர் ஒத்துக்கவே மாட்டார். அது எப்படி பிரபுபாத் அப்படி எல்லாம் இருக்காதே அப்படின்னு ரொம்ப ஹம்பிள். ஹரே கிருஷ்ண பக்தர்களே, யாருக்காவது மாதாஜிட்ட ஏதாவது கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கா? கை தூக்குங்க, இல்ல மைக் ஓபன் பண்ணிட்டு பேசுங்க. பிரபு, நீங்க சொல்லுங்க பிரபு. இவ்வளவு ஆனந்தமா கேட்டிருக்கோம். மாதாஜி சம்மத மாதாஜியோட அசோசியேஷன் கிடைக்கிறது நமக்கு அனைவருக்கும் பாக்கியம். அவங்க மூலியமா குரு பக்தி கிடைக்கிறதுங்கிறது இன்னும் அற்புதம். அனைவரும் அத முழுமையா அத பலனை அனுபவிச்சு எல்லாரும் பிரச்சாரம் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். குருமராஜுக்கு வந்து எல்லாரும் பிரச்சாரம் பண்றதுதான் ஆசைப்பட்டாங்க. ஸோ எல்லாரும் தங்களால இயன்ற அளவு ஒரு பிரச்சாரத்துக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணணுமோ அது பண்ணணும். இல்லைன்னா வெறும்னா வந்து கேட்டுட்டு சுண்டல் வாங்கிட்டு போக கூடாது. எல்லாரும் பிரச்சாரம் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஆமா, நீங்க குரு மகாராஜோட ஸ்பெஷல் அனுகிரகம் கிடைக்கணும்னா அவர் வந்து சிம்பிளா சொல்றாரு, ஒத்தரையாவது அழிச்சுன்னு வாங்கும் அப்படின்லாம் இல்ல. நீங்க வந்து அப்படி வேண்டாம், யாரெல்லாம் தெரியுமோ. இப்போ நீங்க ஒண்ணும் முடியலன்னா இப்போதான் நம்ம எல்லாம் இதுவா இருக்கணும், எல்லாம் ஆன்லைன்லாம் இருக்கு. இதேதான் இந்த ஜூம் மீட்டிங் மாதிரி எல்லாரும் சம் நியூ பீப்புளை கூட்டு இப்ப ஜூம்ல எல்லாரையும் அவ வரத்துக்கு தயாரா இருப்பா. டெய்லியே நீங்க புக் ரீடிங் பண்ணலாம். ஏதாவது நம்ம பிரபுபாதா புக்ஸ் சின்ன புக்ஸ படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் இன்னும் அது அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன்லயே என்னெல்லாம் புக்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் படிச்சு அந்த புக்ஸ படிக்கிறதுலயே அவளுக்கு நீங்க சொல்லி தந்து விடலாம். அதுக்கப்புறமா அவ சாண்டிங் இது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, பிரபுபாதோட ஆடியோ புக்ஸ் டெய்லி போயிட்டு இருக்கு வீக் டேஸ்ல. அது டிவோட்டிஸ்குள்ள நீங்க பண்ணிட்டு இருக்க, அது ரொம்ப நல்லது. ஆனா நீங்க இந்த நபர்கள், அதாவது புதிய நபர்களுக்கு, அவளுக்கு உங்க யாருக்கெல்லாம் ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேபர்ஸ் சும்மா 6 மணி கேளு போ டெய்லி அப்படின்னு படிக்கிறது இல்லையா புக்ஸ், அது பண்ணலாமே, ரொம்ப ஈஸி. அண்ட் அப்படி நீங்க பக்தர்களை பண்ணினா, நீங்க பக்தர்களை அழைச்சுட்டு நீங்க போங்கோ. உங்களுக்கு எங்கேயாவது குரு மகாராஜ் எங்க இருக்காரோ அவரை பார்க்க போனா, நீங்க வந்து நான் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் அழைச்சுன்னு வந்திருக்கேன் குரு மகாராஜ் தர்ஷனுக்குன்னா, உங்களுக்கு அப்படியே லைன் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி தருவா போ அப்படின்னு. தனியா சும்மா கிருப்பைக்காக போனா லைன்ல நீங்க கியூல நின்னுட்டு அதுதான் தர்ஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அந்த அவரோட நீம் ஸ்டிக்ல இருந்து அனுகிரகம் கிடைக்கும். அது அப்கோர்ஸ் அதுவும் வேணும். பட் நீங்க டிவோட்டிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு போய் குரு மகாராஜ் உங்களுக்கா நான் பிரச்சாரம் பண்ணேன், இவெல்லாம் புது டிவோட்டிஸ், அவள்லாம் இவ்வளவு சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா, அவளுக்கு நீங்க தான் இனிஷியேஷன் தரணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு அப்படியே லைன் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி உங்களை ஆயிடுச்சுன்னு போவா எல்லாரும். சோ அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். சோ கிருஷ்ணரே அதானே சொல்றாரு பகவத்கீதால, யார் வந்து மத்தவாளுக்கு இந்த பிரச்சாரம் பண்றாளோ அவாதான் என்னோட பெஸ்ட் டிவோட்டி
அப்படின்னு சொல்றாரோனோ அதே மாதிரிதான் குரு மகாராஜும் அதே மூட்ல தான் இருக்கார். யாரு அவருக்காக புது டிவோட்டிஸ் ஆச்சன் போறாலோ அவ்வளவுதான் அவர் ரொம்ப பிளெஸிங்ஸ் கொடுப்பார். சோ எல்லாரும் நீங்க பிளான் பண்ணுங்க, யாரெல்லாம் கூப்பிட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணலான்னு. ஈஸி, ஜஸ்ட் பிரபுபாதா புக்ஸ் படிங்கோ, அவா கூட சாண்ட் பண்ண வைங்கோ. இது என்ன கஷ்டமா? இல்ல பக்தி விருக்ஷா ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் அந்த தமிழ்லயும் இருக்கு, நீங்க சொல்லி தரலாம். அது வேணா பக்தி விருக்ஷாவும் நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் எல்லாரும். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் ரொம்ப கஷ்டமாலாம் சொல்லல, முதல்ல ஜஸ்ட் பிரபுபாதா புக்ஸ் படிங்கோ, இந்த புக் ரீடிங் வச்சுட்டு சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிங்கோ வைங்கோ. அப்புறம் அது மாதிரி குரு மகாராஜோ இந்த இதுக்கும் அவ வர ஆரம்பிக்கலாம். இப்படி அவ பக்தி ரொம்ப ஃபாஸ்டா இதுவாயிடும், முன்னேறும். அப்புறம் நீங்க போய் குரு மகாராஜோட ஆசிகள் பெறதுக்காக அழைச்சுன்னு போங்கோ. அவ்வளவுதான். எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கலாம் இல்லையா? அண்ட் இப்பெல்லாம் என்னன்னா குரு மகாராஜ பாக்கச்சுதான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு கூட இல்ல, அவருக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து நீங்க அனுப்பிச்சாக்கா அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா பாப்பார். ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சுட்டே இருந்தா அவர் தான் கேட்கிறாரு, ரிப்போர்ட் அனுப்புன்னு. ஒரு வீடியோ எடுத்து நாங்க எல்லாம் இது பாருங்க குரு மகாராஜ், நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கிறோம், சாண்ட் பண்றோம், உங்ககிட்டேந்து இனிஷியேஷன் எடுக்க விரும்புறான்னா அவ்வளவுதான். குரு மகாராஜோட ஆசிகள் அவ்வளோ உங்க தலை மேல வரும். தேங்க்யூ கோவிந்தா ஃபார் அபவுட் ப்ரீச்சிங். எஸ், குரு மகாராஜோட ரொம்ப விசேஷமான இது. விசேஸ்வரி மாதாஜி, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு மறுபடியும் நம்ம ஒரு புதிய பக்தரோட சேர்ந்து குரு மகாராஜ் பத்தி கேட்கலாம். மாதாஜி நீங்க வாங்க நாளைக்கு மறுபடியும். யாரு பேசுறா? கௌராங்கி கோபி மாதாஜி நாளைக்கு பேசுறாங்க. இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.